तकरीबन 8.5 करोड़ का घोटाला ब्रांच नंबर 2 में हुआ है। ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ और डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंस है इसमें पूरी टोटली। कैसा नेग्लिजेंस है बोले तो एक P1 को कैशियर बना को कैश काउंटर में बैठाता है ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ. बैंक के अंदर सच में घोटाला हुआ है। खुद बैंक का स्टाफ्स ने भी ये बात मानी है, खुद डायरेक्टर्स ने भी ये बात मानी है। ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 56,56,301 का घोटाला सीबी शॉट में हुआ है। ಸಾಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. तकरीबन हमने 20 लोगों को इसकी जानकारी दी है कि बैंक में किस तरह से घोटाला किया गया, किसने किया, कैसे हुआ। ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಇಂಡಿ ಇವರು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇರಲಿ ಬೇಡ, ಅದೇನಾಗ್ತದ ಕ್यों डूबी मागे पैसे देने की जरूरत नहीं. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು MTL ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಲಾರದೆ बैंक लॉस होने का सवाल है। बैंक खत्म नहीं होगी और ये बैंक का अगर रिकवरी हो जाएगी तो बैंक 100% सेफ है, मगर बैंक में हकीकतन घोटाला हुआ है। ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಿಡ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. 64 इंक्वायरी तो 100% जो चोर हैं इस बैंक में चोरी किए हैं वो सभी जेल जाएंगे। ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘೋಟಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. डिफॉल्ट है वो जल्द से जल्द इस बैंक की जो रकम आपने ली है वो रकम इस बैंक में जमा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके घरों को जब्त किया जाएगा, आपके घरों को। ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ದಿ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಈ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ GB ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರೇನು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ GB ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಯಾರು ಪಿಗ್ಮಿ ತುಂಬಿವಿ, ಯಾರು SB ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿವಿ, ಇಂದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಾಗ ಆಗ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GB ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ GB ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿರವರು ತಮಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇಳಬೇಕು. तमाम बीजापुर वालों को ये पता है कि आदिल अमानत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
जो तकरीबन 40 साल से बीजापुर शहर में है और यहाँ पर इसके ना जाने कितने मेंबर्स हैं उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। बहुत ही काबिल बैंक के तौर पर ये यहाँ पर सेवा दे रही थी, मगर तकरीबन 2010 के बाद इस बैंक में एक छोटा सा घोटाले के तौर पर घोटाले होने लगे और इसकी जानकारी ब्रांच नंबर 2 जो बड़ी कमान के पास है वहाँ से, जब वहाँ के मैनेजर वहाँ से ट्रांसफ़र करके मेन ब्रांच में लाया गया तो यहाँ के मैनेजर, यहाँ से जब एक मैनेजर वहाँ पर भेजा गया तो पता चला कि ब्रांच 2 में काफ़ी घोटाला हुआ है। काफ़ी घोटाला मतलब मेन ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि टोटल 8,59,77,863 यानी तकरीबन 8.5 करोड़ का घोटाला ब्रांच नंबर 2 में हुआ है। इसकी हमें जानकारी खुद ब्रांच के अधिकारियों ने दी है। आपको बता दूं ये घोटाला किस तरह हुआ। जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो हमारी 11 लोगों की टीम इस जांच के लिए हमें सौंपा गया, तो हमने जांच की तो पता चला कि फेक एफडी के तहत ये काम किया गया है, मगर इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशंस जो AR है यहाँ की, वो AR 64 के तहत शुरू हो चुकी है। हमने खुद पूरे कमेटी वालों ने मिलकर AR से मुलाकात की, DR से मुलाकात की करके इस बैंक की इन्वेस्टिगेशन को हमने शुरू किया है, जो 64 के तहत फिलहाल 1 महीने से शायद शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से रिपोर्ट आनी बाकी है, जब भी इस ब्रांच 2 का सच आएगा। और रही बात, आपको ये भी जानकारी दूं कि जब हमने मेन ब्रांच की भी जानकारी लेने की कोशिश की तो हमें घोटाला देखने को मिला। फेक RTGS के तहत तकरीबन 29 लाख के ऊपर का घोटाला यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। और अगर सच में अगर इन्वेस्टिगेशंस पूरी होगी तो ये भी घोटाला हो सकता है, ज़्यादा होगा। और आपको ये भी जानकारी दूं कि इसी तरह ब्रांच 1, ब्रांच 2 और मेन ब्रांच के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो CB शॉर्ट मतलब ये होता है, अगर आप मान लीजिए आज 5 लाख या 10 लाख रुपए बैंक में जमा हैं, जैसे ही जमा होते हैं तो बैंक के डायरेक्टर्स या मैनेजर जो भी हो आएंगे तो 2 लाख रुपए लाओ, यानी 2 लाख रुपए लेते हैं, हम कल देंगे करके बोलते हैं। इस तरह से बिना बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 56 लाख के अबाव ये घोटाला किया गया है। 56,56,301 का घोटाला CB शॉर्ट में हुआ है। जब हमने कमेटी इस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो तकरीबन कुछ हद तक ये अमाउंट रिटर्न बैंक को भी दिया गया है कमेटी आने के बाद, आपको मैं बता दूं। और इसी तरह सबसे बड़ा एक और घोटाला यहाँ के पूरी कमेटी ने मिलकर किया है, वो है कि कमेटी के कुछ मेंबर हजरात भी MTL लोन जो होता है, तकरीबन 10 लाख का MTL लोन होता है। इस 10 लाख के MTL लोन में जो प्रॉपर्टी के तहत यानी बोझा बटाकर प्रॉपर्टी दी जाती, लोन दिया जाता है, उस लोन में ये बिना बोझे के यानी किसी तरह का बोझा ना बनाकर बटाकर ये लोग लोन ले चुके हैं। इस तरह के भी हमें यहाँ पर डायरेक्टर्स के और डायरेक्टर्स के फैमिली का और यहाँ के स्टॉक्स का भी हमें मामला देखने को मिला। तो इसमें भी इन लोगों ने एक बड़ा सा घोटाला किया गया है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने क्यों जब लोन लिया है तो क्यों नहीं MTL में क्यों नहीं बोझा चढ़ाया, तो वो हमें जवाब देने में नाकाम रहे। तो इस तरह से इस बैंक का घोटाला MTL में, फेक RTGS में तकरीबन अगर हम बात करेंगे तो टोटल बैंक अधिकारियों के मुताबिक मैं आपको बता दूं 9,11,26,014 रुपए का घोटाला इन्हीं के मुताबिक हमें बताया गया है। लेकिन अगर सच में AR पूरी ईमानदारी के साथ इस 64 इंक्वायरी करें, अगर सच में AR पूरी ईमानदारी के साथ 64 इंक्वायरी के तहत जो काम अब शुरू हो चुका है, अगर वो करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये घोटाला 9 करोड़ का नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा का हो सकता है। तो सीधे सीधे बैंक कमेटी यानी बैंक जो GB मीटिंग जो चल रही थी, GB मीटिंग में जो बैंक के मेंबर्स हजरात जो हमें जिम्मेदारी दी थी
कि इस बैंक की हकीकत को सामने लाएं, तो हमारे मुताबिक इस बैंक के अंदर सच में घोटाला हुआ है। खुद बैंक का स्टाफ ने भी ये बात मानी है, खुद डायरेक्टर्स ने भी ये बात मानी है। और आपको ये भी बता दें कि हमने भी पूरी ईमानदारी के साथ इस बैंक का घोटाले की इन्वेस्टिगेशंस की, और हमारे मुताबिक भी हमने अब तक की जो भी जानकारी, जो किस तरह से इस बैंक में घोटाला हुआ, ये भी बताने की कोशिश की। और आपको बता दूं, अगर जल्द से जल्द सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी तो ये घोटाला हमें लगता है कि ये कम नहीं उल्टा बढ़ेगा। तो हमने इसके ऊपर ये कमेटी ज़्यादातर एक्शन नहीं ले रही। जो ब्रांच नंबर 2 के जो मैनेजर थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। फिलहाल तकरीबन वो 6 महीने से सस्पेंड चल रहे हैं शायद, तो सस्पेंड किया गया है। और रही दूसरी बात, ब्रांच नंबर मेन ब्रांच है, यहाँ के जो मैनेजर थे, आपको बता दूं कि वो रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद भी उनको रिटर्न लिया गया। देखिए, सोचने वाली बात है, जब मेन ब्रांच के जो मैनेजर थे उनके ऊपर यहाँ तक कि वो भी MTL लोन ले चुके हैं, मगर उनका भी घर पर कोई लोन पर कोई बोझा नहीं बैठाया गया। और वो RTGS, फेक RTGS तकरीबन 30 लाख का उन्होंने फेक RTGS किया है। उसके बावजूद भी कमेटी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती और रिटायरमेंट कर देती है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरे कमेटी के मेंबर्स और स्टाफ्स यानी कि मैनेजर्स मिले हुए हैं और मिलकर इस बैंक को लूटा गया है। मगर हम यही चाहते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो, एक्शन हो। जो मेंबर्स हैं, जो बैंक के मेंबर्स हैं, जिन्होंने इस बैंक पर भरोसा करके अपनी FD हो, हर तरह की जो भी उन्होंने अपना पैसा रखा है, उन्हें पूरी तरह से वो पैसा रिटर्न हो। तो इसी के लिए कमेटी ने ये निर्णय लिया कि जो बैंक की कमेटी है, जो चुनकर आई है, वो कमेटी एक्शन नहीं ले रही है। तो जब जो जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास रखा है, विश्वास के मुताबिक हमारा भी फर्ज बनता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराएं। तो हमने, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये अर्जीनामा है, इसमें पूरी तरह से समझिए कंप्लीट नामा है। तकरीबन हमने 20 लोगों को इसकी जानकारी दी है कि बैंक में किस तरह से घोटाला किया गया, किसने किया, कैसे हुआ। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री कार्यालय को हमने इसकी अर्जी दी है, कंप्लेंट पेश की है, मुख्य कार्यदर्शी को हमने दी है, गृह मंत्री को हमने इसकी जानकारी दी है, मुख्य कार्यदर्शी गृह इलाके को हमने इसकी जानकारी दी है, बेंगलुरु, ये जो भी बेंगलुरु है, सहायक सहकार सचिव को हमने इसकी जानकारी दी है, मुख्य कार्यदर्शी कर्नाटक सरकार विधानसभा बेंगलुरु को हमने इसकी जानकारी दी है, लोकायुक्त BS पाटिल को हमने इसकी जानकारी दी है, DIG को हमने इसकी जानकारी दी है, IGP को हमने इसकी जानकारी दी है जो उत्तर बेलगाम के हैं, और जिला अधिकारी बीजापुर को हमने इसकी जानकारी दी है। PSI लोकायुक्त को हमने बीजापुर को इनकी जानकारी दी है, PSI बीजापुर को हमने इनकी जानकारी दी है, DYSP बीजापुर को हमने इनकी जानकारी दी है, CPI गांधी चौक थाने पुलिस थाने को भी हमने इस घोटाले की जानकारी दी है, PSI गांधी चौक पुलिस स्टेशन को हमने इसकी जानकारी दी है, DR बीजापुर को हमने इसकी जानकारी दी है, और GDR रेलवे स्टेशन रोड जो मेन बैंक के जो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो होते हैं, हम उनको इसकी जानकारी दी है, AR बीजापुर को हमने इसकी जानकारी दी है, CBI शाखे को भी हमने इसकी जानकारी दी है, एंड COD मुख्य कचेरी बेंगलुरु को भी हमने इसकी जानकारी दी है। तो तकरीबन हमने जो अधिकारी इस घोटाले में जो सरकारी तौर पर इंटीमेशन हमें देना था, हमने 20 लोगों को इसकी जानकारी दी है, जो हम अपना फर्ज समझकर हमने इन सभी को इसकी जानकारी दी गई है, और पर्सनली भी हम इनको मिलने की कोशिश करेंगे। ये कमेटी का निर्णय है, तो कमेटी के निर्णय के मुताबिक हमें आज प्रेस मीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बैंक के मेंबर्स जो थे, वो हम पर एक विश्वास के तहत हमारी एक कमेटी बनाई गई थी कि बैंक में अगर घोटाला हुआ है या नहीं, और किसने किया, किस तरह से घोटाला किया गया, इसकी जानकारी दें। तो हमने
पूरे ईमानदारी के साथ आपके सामने बैठकर हमने इस बैंक में जो घोटाला हुआ उसकी जानकारी दी है। हमारा यहाँ तक ही सफ़र था, हमने अपनी पूरी जो भी सूचना थी हमने मीडिया के ज़रिए इस बैंक के मेंबर्स को बताने की कोशिश की है। अब हमने भी अपने तौर पर कमेटी को छोड़कर अपने तौर पर भी हमने कंप्लेंट्स दिए हैं, इतना सब हम कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ तक ही इस बैंक के साथ था और अब हमारी सभी कमेटी की जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब आगे कमेटी और मेंबर की जिम्मेदारी है और आगे इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिन जिनको हमने कंप्लेंट दिया। अब वो इस बैंक का भविष्य क्या है वो फैसला करेंगे, हम नहीं। अब इनके ग्राहकों के हद तक मैं यही बोलना चाहता हूं, तो ये कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि बैंक में कितना घोटाला हुआ, किसने घोटाला किया। तो हमारा काम यही था कि बैंक में घोटाला हुआ है या नहीं और किस ब्रांच में हुआ, किस ब्रांच में नहीं। तो हमने हमारे हद तक देखा तो ब्रांच 1 में ये सीबी शॉर्ट का मामला पेश आया, मेन ब्रांच में भी सीबी शॉर्ट का मामला पेश आया है, मेन ब्रांच में भी आरटीजीएस फेक का मामला पेश आया है। यहाँ पर हमें ये भी जानकारी है कि यहाँ पर भी फेक एफडी भी हो चुके हैं, मगर अभी इसकी पूरी तरह से हमें नॉलेज जानकारी नहीं मिली क्योंकि हमें सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है चाहे डॉक्यूमेंटली हो, उसके तहत हमें यह पता चला है कि टोटल 9 करोड़ 11,26,000 तक इस बैंक का घोटाला हो चुका है। मगर इसमें कुछ जैसे कि हमने कहा कि सीबी शॉर्ट के अंदर जब हमने इंक्वायरी करके उन पर दबाव डाला तो सीबी शॉर्ट की रकम कुछ हद तक बैंक में जमा भी की गई है। अब बैंक के आपके सवाल के मुताबिक हमारा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर बैंक के मेंबर्स को बताना था कि किस तरह से घोटाला किया गया, तो हमारा काम यही था। अब बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं, बैंक के जो मेंबर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इन्हें वो समाधान कर सकते हैं। आपने पैसे कितने रिकवर करे अभी तक? नहीं, रिकवरी करने की कमेटी हमारी नहीं थी। एक मिनट, ये क्या था, हमारा इंक्वायरी करने का एक था हमारा, यहाँ घोटाला हुए क्या नहीं हुए। एक दूसरा क्या है, वो इंक्वायरी कर को हमें ऐसा नहीं छोड़े, हमें मुख्यमंत्री से ले को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का AR-DR होता है नीचे तक, SP PSI लोकायुक्त CBI COD हर एक लिए को हमें जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो पूरी जानकारी हमें उनको दी और उनके तरफ से लोकायुक्त की तरफ से उनको ऑलरेडी नोटिस भी इश्यू हुई करके हमारे नज़र में आई। और हमें जो उनके ऊपर इंक्वायरी को डालें, हमें जो लिखे हैं अभी हमारे इंक्वायरी के मुताबिक इन्होंने यथा घोटाला करें, इनके ऊपर तुम्हें एक्शन लेना। हमारी कमेटी की जानिब से भी हमारा सरकार से आग्रह है कि मासूम लोग जो मेंबर हैं इस बैंक पर भरोसा करके अपने डिपॉजिट्स यहाँ पर किए हैं, अगर ये सरकार अगर इन पर एक्शन नहीं लेगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इसे इंसाफ दिलाए। एक बात, और डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंस है इसमें पूरी टोटली। कैसा नेग्लिजेंस है बोले तो एक P1 को कैशियर बना को कैश काउंटर में बैठाता है इन्हों, उसे देख रहे नहीं इन्हों। कई को बोले तो इन्हों भी ये मैनेजर के साथ शामिल हुए सोई। इन्हों अगर शामिल नहीं रहे तो इनकी बैंक इनको डायरेक्टर्स क्यों बनाए? सब जन मेम्बरा मिला को तुम्हें जिम्मेदार हैं भाई, बड़े हैं, तुम्हें इसे देख रेख करो। इन्हों देख रेख करने का नहीं करे, इन्हों नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। इसमें कर को क्या है, टोटली उनको ऐसी आज़ादी दी दोनों में सेक्रेटरी को, जो ब्रांच नंबर 1 और 2 में इन्हों क्या करे सो वो सही, और उन्होंने मिल को क्या कर करने का वो ये है। मतलब अभी हमें उनको पूछे ये CB शॉर्ट से वो जो हैं वो उन्होंने क्या करे, अपने अपने जो अकाउंट में है वो भरे सो है। इसमें विदाउट मॉर्गेज लोना जो है इनके फैमिलियाँ के, दोस्तां के, इनके रिश्तेदारों के नामों को इन्हों करे सो है। ये इनकी जिम्मेदारी है। जो तुम्हारे पास जो फैसला है करेक्ट है 100%। हमें जो इंक्वायरी कर ये टोटल आपके 11 मेंबर हैं। हाँ सर। पर यहाँ पर 11 मेंबर नजर नहीं आ रहे, तो क्या आपकी टीम में थोड़े लोगों ये डिसीजन नहीं। मान रहे? नहीं, सब जने मान को हमना 11 लोग बोले, आप 11 लोग यहाँ पर नहीं, 11 लोग आज नहीं है। सो आज इतवार है, हमें तुम्हारा बहुत जल्दी में प्रेस बुलाए सो है। ये पूरे जने मिल को बैठ को हमें इंक्वायरी करे सो है, विथ एविडेंस है इसके साथ हमारे पास। अभी जो आप कह रहे हैं कि आपकी टीम में एक जांच कर रही थी, तो घोटाला अब किसने किया है बताइए? किसने? हमने बोला ना, ब्रांच नंबर मैनेजर ने किया है, सेक्रेटरी बोले तो मैनेजर्स जो ब्रांच नंबर 1 के जो इनामदार हैं, पहले अभी रिटायर हो चुके हैं,
उन्होंने, और उधर ब्रांच नंबर 2 में सईद इंडी साहब जो उधर के मैनेजर थे, उन्होंने वापस इधर आए। उन्होंने इनका घोटाला नजर आए, कई को हमें इनका घोटाला नजर हम ना आ रहा कर बोले तो सईद इंडी साहब अगर उन्होंने घोटाला नहीं करते तो अपनी प्रॉपर्टी बैंक के डायरेक्टर्स को कई को लिख को देते हैं। उन्होंने लिख को दिया है, हमारे पास है वो, उन्होंने ऑलरेडी अपनी थोड़ी प्रॉपर्टी लिख को दी। अगर मैं कुछ घोटाला कर रहा तो मेरी लायबिलिटीज जो मेरे ऊपर आती ये मैं रिकवरी को देता हूँ कर को। जब उन्हें खाए नहीं रहे तो उन्हें क्या भी घोटाला नहीं कर रहे तो वो लायबिलिटीज को अस्तर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते थे। उन्होंने ये हमारे नज़र में ऐसा है, हमारे सामने आए हुए सो है। हमें ये पूरे 11 जने बैठ को इंक्वायरी करे के बाद में चुनो बोले सो है, और हमें ऐसा इंक्वायरी नहीं करें। स्टाफ के P1 से ले को पूरे क्लर्क मैनेजर जितने भी हैं स्टाफ्स हर एक लोग एवरीवन सिंगल बटा को हमें उनकी इंक्वायरी करे सो। इसमें उनका सब हमारे पास प्रूफ है। हमें वो सरकार को और AR को DR को जो आगे इंक्वायरी में हमना जो कमेटी को पूछते हैं हमें उनको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि ब्रांच नंबर 2 के सईद इंडिकर की जब बात आई तो उनके तरफ से 5 प्लॉट्स और खेत हाँ, उनका एक खेत भी बैंक बैंक में डिपॉजिट के तौर पर, यानी कि बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम पर किया गया है। अगर इन्वेस्टिगेशंस में अगर वो ये साबित होता है कि उन्होंने घोटाला किया है तो वो उस पर इंक्वायरी फ्लैश करके लिया जाएगा। इसी तरह मेन ब्रांच के इनामदार जो मैनेजर हैं उनकी भी एक घर है उनका, उसकी भी लेने की हमने ये उनको राय दी है कि उनका घर बैंक के नाम पर करें, तो वो भी डायरेक्टर्स लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बैंक के नाम पर नहीं किया गया है। डिपॉजिटर्स जो हैं जो पैसे रखने वाले हैं, समझो SB में या डिपॉजिट में पिगमिल को समझ को उनको क्या भी होगा अगर को लोग यहाँ पैसे रखे है, ये डिपॉजिट ये पैसे ले को क्या कर रहे हैं। अभी जो कमेटी है बैंक है कौन भी है इन्होंने लोना भी दी। लोन के जो लोन कहता है 28 करोड़ के ऊपर टोटल मैं बोलूँ MTL लोन के मुताबिक 32 करोड़ आना है बैंक को रिटर्न आने का, और 28 करोड़ बैंक देना है जो डिपॉजिटर्स को हाँ। आपने बोला कि इसमें बहुत सारे फेक यस ये चीज वो फेक अलग है, वो बैंक प्रॉफिट में है, समझिए आप। अब फिलवक्त जो है 28 करोड़ की बात कर रहे हैं, बैंक कैसे 28 करोड़ नहीं, हाँ 28 करोड़ जो है देना है, कैसे देने वाली बैंक लोगों को। अब ये सवाल आप बैंक के मैनेजर से करें, बैंक के डायरेक्टर से करें, रिकवरी इनके जो अधिकारी हैं उनसे करें। और जो लोन ली उनका भी फर्ज बनता है क्या अगर को जब तुमने बैंक लोन दी किसी की डिपॉजिट को रख ले को वो तुमना लोन दिए सो है, तुम्हें भी क्या है सब जो लोन लिए वाले हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती कि बैंक बचाने वास्ते उन्होंने अपना लोन भरना। और ये बात मैं आपको बता दूं 28 करोड़ बैंक को आना है, जिसकी जब्ती भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जब्ती नोटिस भी निकाला है। और बहुत जल्दी अब बैंक के जो हमारी जो जिम्मेदारी थी वो ख़त्म होने के बाद ये कार्रवाई ज़ोरों पर होने वाली है। तो मैं जो लोन जो कर्जा ले चुके हैं उन सभी को कहना चाहूँगा ये बैंक आप सबकी है, इस बैंक को बचाना आपका फ़र्ज़ है। और आपने इस बैंक के ज़रिए कर्ज लेकर आपने अपना बिजनेस को बढ़ाया होगा, तो मैं समझता हूँ कि आज बैंक खतरे में है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वो जल्द से जल्द इस बैंक की जो रकम आपने ली है वो रकम इस बैंक में जमा करें। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके घरों को जब्त किया जाएगा, आपके घरों को नीलाव किया जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया तो होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से आपको यही कहना चाहेंगे कि बैंक आपकी है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने लोन लिया है तो जल्द से जल्द जो भी आपने कर्ज लिया है बैंक में जमा करें, वरना कानूनी कार्रवाई होना लाजमी है। सूत्रों के हवाले से बैंक का बड़े पैमाने पर पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। आप अगर इसके बारे में अगर सवाल करना चाहते हैं तो बैंक के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन भाई आपने बताया कि अगर बैंक जो लोन लिए हैं वो रिटर्न करे तो बैंक बच जाए, 100% बच जाए। रिकवरी की तरफ से बैंक लॉस हुई है, ये डायरेक्टर्स और बैंक के सेक्रेटरी मैनेजर्स के तरफ से लॉस हुई है। तो आपने बोला कि उनके नेग्लिजेंसी खाली उनके नेग्लिजेंसी
लोन अगर अगर ये 32 करोड़ आना है, अगर 32 करोड़ आएगा तो हमें देना है इस बैंक के बैंक वालों को सिर्फ 28 करोड़ डिपॉजिट। उसके बावजूद भी यहाँ पे बैंक में पैसा बचेगा। इंक्वायरी के हिसाब से 32 हाँ, जो आना है हाँ। वो करेक्ट है वो? यस यस करेक्ट। ये वो बैंक वाले स्टेटमेंट देते हैं, बैंक वाले का केवड़न सर मतलब आपने बताया कि कोई फेक लोन है सर है, ऐसा कुछ नहीं है। ना बोल ये जो है वो 32 करोड़ रुपए आना है, ये लीगल है क्या? 28 करोड़ देना ये भी लीगल है। जो फ्रॉड हुए मिनिमम 20 करोड़ तक अंदाजा हमने लगे सही है, उन्होंने लीगल क्या है यहाँ हमने लिखो दी 8.5 करोड़ रुपए खुद और बैंक मैनेजर ये खुद बैंक के मैनेजर थे जो हम जो डाटा आपको बोल रहे हैं। ब्रांच नंबर 2 से ये मैनेजर लिख को दिया था फ्रॉड है, इससे ज्यादा है करके हमने अंदेशा है। तो बैंक और फायदे में हमने- रहती थी और इतना ज्यादा। हाँ, उसके 32 से बाद ज्यादा। के जो बचे की रकम वो 32 करोड़ है। 32 हाँ, फ्रॉड होगी भी 32 बैंक करोड़ बच रही है। लॉस होने का सवाल है, बैंक खत्म नहीं होगी। और ये बैंक का अगर रिकवरी हो जाएगी तो बैंक 100% सेफ है, मगर बैंक में हकीकतन घोटाला हुआ है। हुआ है। जो बैंक में घोटाला जो आपके सामने आया उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? वही अभी आप सरकार जैसे से कि आग्रह बोल रहे थे, ये कैसा है, सरकारी संघ के ऊपर रहती है जो AR रिपोर्ट जो बात कर रहे हैं 64 के तहत अब फिलो वक्त इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही 64 के तहत इंक्वायरी शुरू होगी, जो डाटा अब हम एग्जाम्पल हमें बैंक के अधिकारियों ने हमें डाटा दिया कि ब्रांच नंबर 2 में इतना घोटाला हुआ है करके, तो उनके हिसाब से ये AR की जब रिपोर्ट आएगी, अब ये बैंक के बोला इतने करोड़ का हमें वहाँ पे ब्रांच 2 में घोटाला हुआ करके ये हमें इन्फॉर्मेशन बैंक के अधिकारियों ने ही दी है एग्जाम्पल। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि AR की जब रिपोर्ट आएगी 64 इंक्वायरी, तो 100% जो चोर हैं इस बैंक में चोरी किए हैं वो सभी जेल जाएंगे। हाँ, पकड़े जाएंगे। ये 100% पकड़े जाएंगे, 100% इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और हम भी इन्हें यही नहीं छोड़ना करके हमने कमेटी ने डिसाइड करके 20 लोगों को इनकी जानकारी दी है। यहाँ तक ने हमने CBI को भी इसकी जानकारी दी है, लोकायत को इनकी जानकारी दी है, COD को इनकी जानकारी दी है, ताकि बैंक में जो घोटाला इन्होंने किया है वो घोटाला बैंक में रिटर्न आए, वहाँ जो बैंक का पैसा इन्होंने खाया है वो बैंक में रिटर्न आए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और रही बैंक की, मैं सभी मेंबर से भी यही कहूँगा कि बैंक यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। बैंक में अगर जो पैसा जो आने वाला है, अगर रिकवरी उसकी स्टार्ट कई महीनों से बंद थी, तो अब जल्द से जल्द ये लोग रिकवरी भी स्टार्ट करने वाले हैं। और कई लोगों को जो भी प्रॉपर्टी जो MTL लोन लिए हैं उन पर उनको नोटिस भी दिया गया है जब्ती का। अगर वो जल्द से जल्द बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे तो अब उनके घर भी नीलाव हो सकते हैं। अगर डायरेक्टर्स हैं तो उनका भी होता है। खुद डायरेक्टर भी अगर लोन लिए उनको भी, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होने वाली थी। फर्स्ट कानूनी कार्रवाई उन्हीं के तरफ से स्टार्ट करे तो बहुत अच्छा। और हमें कमेटी वाले इतने को उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, या बोले तो इतना नहीं छोड़ते। हमें ऑलरेडी कंप्लेनेंट्स हैं इसमें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जरूरत पड़ी CBI कहाँ भी जाकर देना पड़ा तो हम देंगे, मगर ये जो कस्टमर हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, इनके साथ हम खड़े रहेंगे पूरी कमेटी वाले, और इनको इंसाफ दिलाने काम हम करेंगे। जो बैंक के मेंबर्स हैं जो यहाँ पर FD रखे हैं, काफी सारे लाख करोड़ों में पैसे रखे हैं लोग, तो उन लोगों का पैसा कैसा दिया जा रहा है। अब मेरे सामने यहाँ पर जो हमारे वकील साहब बैठे हैं, इन्हीं का भी पैसा था, तो उन्हें भी जरा करके दिया जा रहा है। जैसे जैसे लोन रिकवरी हो रही है उन लोगों को दिया जा रहा है। मान ली, हाँ, तो बोलो, आप बोलो। ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ, 9 ಕೋಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು 64 ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಮಾತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಘೋಟಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೆ.
ನೀವೇನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಮೇರೆಗೆ ERಗೆ DRಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಘಟಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇವು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, ಈ ಸಾಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಹಣ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತಾವೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರಲಿ ಬಿಡು ಹ್ಯಾಂಗೂ ಮುಣಗ್ಲಾಕತ್ತದ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತನ್ನು ಮುಣಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಂಘದಿಂದ, ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಜೀವಂತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲುವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೊಕ್ಕ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಈ ಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದು ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಉಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋತದೆ. ಕಾನೂನು ಅದು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಅಮೌಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ರಿಕವರಿನೇ ಇರಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಯಪಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರೇನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಮು. ಆದರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾರು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು MI ಹೊರಪೇಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಅಂಜುಮನ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಆದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಸಾಲ ತಂದಿರಂತಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇರಲಿ ಬೇಡ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕ್योंकि डूबी मागे पैसे देने की जरूरत नहीं. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜನರೇನು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಅದು ಕಾನೂನು ಕೈ ಭಾಳ ಉದ್ದಗಲಿದ್ದಾವೆ. ಇವರೆಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಘೋಟಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹೆಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಭೀತದ ವಾತಾವರಣ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಯಭೀತದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 24/9/2022 ನಡೆದಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಟ್ರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ 15 ಮಂದಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು GB-ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ, ಅಸಲ್ ಹಕೀಕತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಯೂನ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಹೊರಪೇಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ 9 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 8,77,863 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ 2 ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾಗಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಇಂಡಿ ಇವರು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದು ಆಪಾದನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಬೀತುಗೊಳಿಸಲು ಕಲಂ 64ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಿರುವ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವುದು 8.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಹಗರಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಇಂಡಿ ಅಮಾನತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ 2ದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯರು ಮಾಡಿರುವ ಆಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆದೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಇಂಡಿ ಅವರು ಅದರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಭಯಭೀತ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಜಖಮ್ ಅಥವಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ
ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು MTL ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಲೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತೋರ್ವತ್ತಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಹಣಿ ಉತಾರಿ ಒಳಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬೋಜವನ್ನು ಏರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ 1ನಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ 1 ಸೆಕ್ರೆಟರಿ 29 ಲಕ್ಷದ ಘೋಟಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ರುಜು ಆಗಿದೆ. RTGS ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ದ RTGS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 29 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇವರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ರುಜು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಹಾಜರುಪಡಿಸದೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನು 8 ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ದಿಂದ CB ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ದಿಂದ 56 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ CB ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಗಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಹಗರಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಆದಿಲ್ ಅಮನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ಥರದ್ದು ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಲೋನ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಎಲ್ಲರದು ಸೊಸೈಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರುಗಳು ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ರಿಕವರಿ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಗು ಹೋಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಜುಡಿಷನಲ್ PSI ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವಲಯ IGPಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ IGP ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬೆಳಗಾಮ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಸಮೇತ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.
ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅದಾವ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೇನೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಯಂ ಶಾಶ್ವತ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿಲ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಈ 3 ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪಿಸ್ತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.